다시딜릭 시청자 여러분 안녕하십니까? 티베트와 달라이라마, 티베트 중앙정부에 대한 주간 뉴스를 시작하겠습니다. 티베트의 중심적 지도자 달라이라마는 대만 지진 피해자들에게 연대와 지지의 메시지를 전했습니다. 달라이라마께서는 특별 장수 기원 예배에 참석하여 축복했습니다. 티베트와 몽골의 미래 관계 강화를 위한 학술 회의를 성공적으로 개최했습니다. 카트만두 티베트 사무소에서 새 교육 교과서 로셀 굴덴을 발표했습니다. 티베트 망명의회 부의장이 국제 티베트 캠핑 이사회와 종료 회담을 진행했습니다. (4월 4일) 스리랑카의 라자 구루스리 수부티 마하비하라 수도원 주지 와스카투오 마한 다와암사 나야키 테로키가 반입한 부처님의 카필라바스투 사리가 다람살라에 도착했습니다. 이 소식을 접한 티베트인들과 현지 주민들은 대거 모여 이 역사적인 순간을 환영하며 기쁨을 나누었습니다. 행사의 하이라이트로 부처님의 사리를 죽락항 사원으로 안내되어 달라이라마에게 정식적으로 전달되었습니다. Today we were able to offer the Buddha relic, the holy relic, part of Buddha's own body. And this Mahanayaka Thero from Sri Lanka, a highly respected monk. In Sri Lanka there are two main monasteries. One is in Kandy where they have the Buddha's tooth relic, and this venerable monastery is in nearby Colombo, and he has quite a few relics, and he wanted to offer it to His Holiness to show his appreciation on the behalf of all the Sri Lankan Buddhist community for His Holiness's work for the humanity, and for particularly for the service for the Buddha Dhamma that His Holiness has done for the last more than 60 years. So to show the appreciation, this is he's offering this relic. Yes. Yeah, this marks a special and momentous occasion for us, for Sri Lankans, all the Sri Lankans, not only the Buddhist monks, but as well as lay people as well. And I think this is a momentous occasion for entire Buddhist community in the world, because we were able to gift the holy, authentic and sacred relics of the Buddha, because these were found from the Piprava excavations in Kapilavastu, and it is documented. These are the authentic ones and well-documented relics. These are the only documented relics in Sri Lanka. These relics are enshrined in Mahanayaka, most esteemed Mahanayaka Thero's temple, that is located about 30 kilometers away from the capital of Sri Lanka, that's in Waskadua area. And here, this Venerable Thero is the chief incumbent of this temple. 4월 3일 수요일 아침 대만 동해안에서 발생한 강력한 지진으로 인해 발생한 인명 피해와 재산 및 인프라에 광범위한 파괴 소식을 접한 달라이라마는 깊은 슬픔과 연대의 마음을 표현하기 위해 중화민국 대만의 총통 자잉왕에게 소환을 보냈습니다. 이 자연재해로 인해 목숨을 잃은 사람들과 부상을 입은 이들을 위해 기도와 조의를 담은 이 서한에서 달라이라마는 재난을 겪고 있는
모든 이들에게 신속한 회복을 바라는 마음을 전달했습니다. 이어서 티베트 중앙정부의 대통령 벤파제링은 대만 정통 자잉환에게 파괴적인 지진으로 인한 손실에 대해 깊은 애도와 동정을 표현하는 별도의 서한을 보냈습니다. 그는 특히 이 비극적으로 인해 사랑하는 사람을 잃고 부상을 입은 이들에게 진심에서 우러나오는 위로와 지지를 전달했습니다. 덧으로 대통령은 현장에서 끊임없이 구조와 비상 지원 작업에 힘쓰고 있는 구조대원들과 자원봉사자들의 노고에 대한 존경과 감사의 마음을 표현하며 티베트인들의 마음이 대만 국민들과 함께하고 있음을 강조했습니다. 4월 3일 달라이라마는 다람살라의 주 티베트 사원 죽락항에서 도바 협회와 불황 주민들이 준비한 장수 기도식에 참석했습니다. 링 림보체는 달라이라마 앞에서 절을 하고 만달라를 제공한 뒤 장수 기도에 나머지 의식과 공양을 바쳤습니다. 달라이라마께서는 연설에서 100세 이상의 장수를 기원하며 더욱 깊은 윤리의식과 인류에 대한 봉사, 마음과 감정의 이해를 통한 평화의 중요성을 강조했습니다. 4월 1일 20세기 이후 티베트 몽골 관계의 전망과 도전, 그리고 앞으로의 길을 주제로 한 이틀간의 회의가 티베트 도서관에서 개최되었습니다. 이 회의에는 딜루 후톡투 재단과 티베트 정책 연구소, 모스크바 티베트 사무소의 협력으로 진행되었으며 몽골의 전직 대사를 포함한 학자들과 인사들이 참여했습니다. 델로 림보체 모스크바 티베트 사무소 대표는 기조 연설에서 티베트와 몽골 간 역사적 유대의 중요성과 현대에 있어서의 그 관계 활성화 필요성을 강조했습니다. Honored and blessed to be the only, I say this jokingly, but in reality it's a fact. I happen to be the only non-Tibetan bureaucrat. I've been serving as His Holiness the Dalai Lama's representative since 2015. It's been a blessing. It's an honor to serve not only His Holiness the Dalai Lama, but also to serve the Tibetan people. I grew up knowing the tragedies, the struggles, the movement, the ideology, the policies, and I'm still behind. And that's something that I will live with for the rest of my life. My support is unwavering and will continue till the last day. 회의에서 청나라 시대부터 현대에 이르기까지의 티베트 몽골 관계의 중요성, 몽골 인물들, 그리고 달라이라마의 몽골 방문 등 다양한 주제로 논의되었습니다. 마지막 날 델로 림보체는 티베트와 몽골 간 긴밀한 관계 부활을 위한 향후 모임의 중요성을 강조하며 티베트 정책 연구소의 양측 관계를 연구할 팀을 구성할 촉구했습니다. 다와제랭 티베트 정책 연구소 소장은 회의 마무리 발언에서 티베트 몽골 관계 복원에 대한 새로운 단계가 시작되었다고 선언했으며 대통령 벤파체링은 양측 관점을 포함한 관계의 포괄적 역사적 작성을 위한 학자들의 연구팀 구성을 권장했습니다. 3월 27일 가트만두에 위치한 티베트 사무소 소속
히말라야 불교 도서관 및 문화센터에서 전 장관 길티 림포체가 집필 및 편집한 로셀 굴겐 교과서의 출간을 기념하는 행사가 열렸습니다. 이 특별한 자리에는 주와르 군체 림포체가 주요 인사로 참석했으며 티베트 난민 복지사무소의 대표 제브리 로판 줄쿠도 특별 게스트로 자리를 함께했습니다. 이날 출판 기념식에는 카트만두에 거주하는 전직 의원들, 티베트 정책 담당관, 지역 티베트 의회 의장들, 지역 티베트 자유운동 의장들, 그리고 현지 티베트 학교 및 수도원의 책임자들 포함해 70명의 귀빈들이 참석했습니다. 이 자리에서 대표 제브리 로판 줄쿠는 로셀 굴겐 교과서의 수도원 학교의 교육 과정에 통합하는 것이 티베트 중앙정부의 종교 및 문화부 지시라고 밝혔습니다. 이번 출판 기념식은 티베트 문화와 교육의 발전을 위한 중요한 이정표가 되며 티베트 커뮤니티 내 교육의 질을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 4월 2일 티베트 중앙정부의 대통령 벤파치링은 국제 티베트 캠핑의 이사회 멤버인 스티프 슈레더, 그의 가족들, 그리고 덴치오 갸소 회장을 만나 티베트의 현재 상황과 미래 전략에 대해 논의했습니다. 이어진 일정으로 국제 티베트 캠핑의 대표단은 부의장 돌마치링 대강과의 만남을 가졌으며 티베트 망명의회의 역할, 발전 과정, 그리고 구조에 대한 개요를 듣고 의회홀에서 견학했습니다. 부의장 돌마제랭 대강은 이 자리에서 티베트 의회의 다양한 활동, 특히 정기적인 방문, 옹호 캠핑, 대외 프로그램 등에 대해 설명했습니다. 또한 미국 정부와 국민이 티베트의 정의로운 대의에 지속적인 지원을 보낸 것, 그리고 미국 의회에서 티베트 관련 법안을 다수 통과시킨 것에 대한 깊은 감사의 뜻을 전했습니다. 특히 부의장은 달라이라마가 의회 내 여성 의석 할당을 도입한 것을 강조하며 이 정책이 티베트 여성들에게 리더십 역할을 맡을 수 있는 기회를 제공하고 티베트 커뮤니티 내 그들의 역량을 강화하는 데 있어 중추적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다. 저희가 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.